ایک خبر ہوگی لاہور سے اور دوسری خبر ہوگی اسلام آباد سے، پھر پشاور سے۔ 3-4 خبریں ہیں کیونکہ جو اس وقت صورتحال ہے، پہلی بات تو بتا دوں کہ آج لاہور میں سب سے پہلے تو لاہور کا واقعہ ہے، بہت ہی دل ہلا دینے والا، اور اب جو ظلم ہے وہ ہر طرف بڑھتا جا رہا ہے، اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں وہ اب کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں، اور پولیس گردی کا عالم یہ ہے کہ اب پورے سوسائٹی میں جی وہ ہے، ایک خوف ہوتا تھا، ڈر ہوتا تھا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور ایک واقعہ، پہلی خبر تو میں نے آپ کو دینی ہے پاکستان تحریک انصاف سے متعلق، اور پی ٹی آئی اس کے بارے میں ایک تفصیلی خبر ہے، اور کسی قسم کا جی احتجاج، وہ کہتے ہیں ہم نے احتجاج کی کال واپس نہیں لینی۔ شنگھائی کانفرنس اپنی جگہ، اس کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کی زندگی اور عمران خان کی زندگی کو خطرات جو لاحق ہیں ان سے ہم آنکھیں بند کر لیں۔ نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے بھی اس سے انکار کر دیا ہے احتجاج مؤخر کرنے سے، اور ان کی فیملی نے بھی انکار کر دیا ہے، بلکہ ایک ریڈ لائن کھینچتی ہے کہ جو احتجاج پہ نہیں آئے گا اس کا مطلب ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص نہیں ہے، پارٹی کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور ان کے ساتھ پھر نمٹا جائے گا۔ اس وقت پہلے ہم چلتے ہیں لاہور۔ کل سندھ میں ایک واقعہ ہوا، کیونکہ یہ بہت زیادہ جی اگر کسی ہلکا پھلکا بھی کوئی واقعہ ہو جائے تو یہ بہت زیادہ آ جاتے ہیں۔ اس وقت جو جعلی نظام کے جنہوں نے جعلی نظام بنایا، جو دانشور ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، میں خاص طور پہ اس کو فوکس کروں گا جو سہولت کار میڈیا ہے اور میڈیا پرسنز ہیں اور دانشور ہیں، جو اس وقت ہر طرح کے یہ جو موجودہ ایک جعلی نظام اور فسطائیت چل رہی ہے، ملک بھر میں فسطائیت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، اور ایک پولیس گردی کا عالم ہے، کوئی چادر چار دیواری محفوظ نہیں، پچھلے 2.5 سال سے یہ چل رہا ہے، اور خاص طور پہ 9 مئی کے واقعے کے بعد تو بالکل ہی ایک ہو گیا ہے۔ اور اس وقت بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں، کارکنان جو ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں کارکنان، رہنما، خواتین وہ گرفتار ہیں، جیلوں میں بند ہیں، لیکن صرف یہ کہہ کر کے جی ان کا تعلق چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے آنکھیں بند کر لی جائیں، کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو شہری ہیں، کیا وہ ان کے کارکن ہیں، ان کے رہنما ہیں، ان کے طرفدار ہیں، ان کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا پاکستان کے شہریوں کے جو حقوق میسر ہیں، کیا ان کو پاکستانیوں کے شہریوں کے حقوق متاثر نہیں ہیں؟ اس لیے یہ مخالفین جو ہیں اس وقت جعلی نظام کے پروردہ، وہ سب کے سب یہ کہہ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جی، اگر جیلوں میں خواتین گل سڑ رہی ہیں تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، اگر کوئی رہنما بیچارے کئی مہینوں سے 1.5 سال ہو گیا جیلوں میں گل، وہ یہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جی، اور پھر ان کو شرپسند بھی کہا گیا، ان کو فتنہ بھی کہا گیا، ان کو فساد فی الارض بھی کہا گیا، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، انتشاری ٹولہ بھی کہا گیا، لیکن اب یہ جو ظلم ہے جی، یہ اب کہیں اور کسی اور طرف جا رہا ہے، اور بے خوفی کل ہم نے سندھ میں دیکھا کہ کس طریقے سے خواتین کے ساتھ پولیس گردی کی گئی، بربریت کی گئی، اور اتنی کی گئی کہ وہ تصاویر سوشل میڈیا پہ دستیاب ہیں، کس طریقے سے پڑھی لکھی خواتین کو، طالبات کو، ڈاکٹرز کو اٹھایا گیا، اور ان کو اٹھا کر پولیس لے کر گئی ہے، گھسیٹ کر لے کے جا رہی ہے، دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں، اور یہ کل سارا دن ہم نے سندھ میں، کراچی میں سندھ کے واقعات کو ہم رپورٹ کرتے رہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی اور ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی اس کو رپورٹ کیا گیا، اور اس سے اور آج اس کا اثر یہ ہوا ہے جی کہ سندھ سی ایم ہاؤس کراچی میں آج ایک تقریب تھی، اور اس تقریب میں میڈیا کو مدعو نہیں کیا گیا، اور میڈیا کو کہا گیا کہ آپ تشریف نہ لائیں، اور ہم آپ کو جو ہے وہ دیں گے، گورنمنٹ پی ٹی وی سے آپ کو ہم خبر دے دیں گے، آپ تشریف نہ لائیں، ان کے پابندی لگا دی گئی ہے، اس لیے کہ بلاول بھٹو ہوں گے اور میڈیا ہوگا، وہ سوالات پوچھیں گے کہ جناب آپ تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی کے ہیں، تو آپ خواتین کے خلاف اتنا ظلم ہو رہا ہے، آپ کی گورنمنٹ کر رہی ہے، آپ کی پولیس کر رہی ہے، آپ کہاں تھے؟ تو لہٰذا ان کے پاس سوال نہیں ہوگا۔ کل صحافیوں کے ساتھ بھی کراچی سندھ میں ایسے ہی واقعات ہوئے، صحافیوں کو بھی نہیں بخشا گیا، کیمرہ مین، رپورٹر، ان کو بھی نہیں بخشا گیا، ان کی بھی چھترول کی گئی۔ اب آج جو یہ تو ہے سندھ کے کراچی کے واقعات جی، جو کہ کل ہم رپورٹ کرتے رہے اور آج تک بڑے بڑھ چڑھ کر رپورٹ کیے، لیکن آج دوسرا واقعہ ہو گیا لاہور میں۔
पंजाब कॉलेज है और वहाँ पे एक तालिबा के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती हुई और गार्ड ने कॉलेज के अंदर किया और पहले तो कोशिश की जाती रही कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए, कोई आवाज़ उठाई जाए, लेकिन आवाज़ नहीं उठाई गई। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और आज फिर तलबा जो हैं, तलबा और तालिबात वहाँ पे लाहौर में आज एहतजाज चल रहा है और बहुत ज़्यादा एहतजाज चल रहा है और इसमें आप बजाय इसके कि तलबा और तालिबात को इंसाफ फराहम किया जाए, उस रेपिस्ट को पकड़ा जाए, उसको सज़ा दी जाए और उसको हवाले किया जाए कानून के, तो उल्टा जो है तलबा और तालिबात पे जी वो उनके साथ सिलसिला शुरू हो गया जी और उनके साथ उनके उन पे पुलिस गर्दी हो गई। पहले तो कॉलेज के गार्ड्स जो हैं उन्होंने उनके साथ तलबा और तालिबात के साथ तशद्दुद किया, पुरतशद्दुद तस्वीर आ चुकी हैं, वीडियोज़ आ चुकी हैं, सब कुछ आ चुका है, ये सारा कुछ। और उसके साथ-साथ ही दूसरी जानिब फिर पुलिस को बुला लिया गया और पुलिस भी वो जो कि एंटी राइट फोर्स होती है जी और जो फितने फसादात को ख़त्म करती है, उनको बुला लिया गया और उन्होंने फिर तलबा को भी तशद्दुद का निशाना बनाया, तालिबात को भी तशद्दुद का निशाना बनाया और बच्चियाँ जो हैं, बच्चे-बच्चियाँ जो हैं और ये कोई बहुत यूनिवर्सिटी के नहीं थे, कॉलेज के और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद के साथ कॉलेज का जो फर्श है वो खून से रंगीन नज़र आ रहा है, हमें दिखा नहीं सकते। बावजूद कॉलेज के फर्श पे खून है तलबा और तालिबात का, दीवारों पे खून है। फिर तालिबात ने जी अपना फिर तरीका एहतजाज उन्होंने किया। उन्होंने दीवारों पे लिखना शुरू कर दिया अपने मुतालबात और उन्होंने बताया और बजाय इसके कि पुलिस और इस वक़्त मैं आपको हैरत अंगेज़ तौर पे आपको बताऊँ जी, पुलिस उस वक़्त हमारी जो पंजाब सरकार है वो क्या कर रही थी? वो मरीम साहिबा उस वक़्त नवाज़ शरीफ साहब उस वक़्त अपने शाही पैलेस में मौजूद थे जी और वो भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त के साथ मुलाकात कर रहे थे और उनके साथ गपशप लगा रहे थे और बिल्कुल अवाम के साथ क्या हो रहा है, शहरियों के साथ क्या हो रहा है, ज़ुल्म कितना हो रहा है और एक खातून वज़ीर आला के तौर पे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कहती हैं जी, फॉर्म 47 की हैं, चलो फॉर्म 47 की सही, खातून वज़ीर आला। तो उनके सूबे में जो हुआ वो हैरत अंगेज़ तौर पे जो है आज लाहौर में उनका यानी कि कैपिटल सूबाई दारुल हुकूमत वहाँ पे उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन बजाय इसके कि तलबा तालिबात को हौसला दिया जाए, तसल्ली दी जाए और उस ज़ालिम इंसान को पकड़ा जाए और उनको सज़ा दी जाए। ऐसा नहीं हो रहा बल्कि उनको बचाने के लिए और उन पे पर्दापोशी करने के लिए ये सारी की सारी इस वक़्त ताकत जो है वो आ चुकी है। आपको कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि अब खौफ जो है ना जी वो ख़त्म होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा जो है वो अब शऊर आ गया है। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इमरान खान ने कम से कम ये है कि शऊर ज़रूर दे दिया है और पंजाब की जो हैं जी हमारी पंजाब की बेटियाँ जो हैं वो भी अब जाग रही हैं। वो भी अब अपने हकूक़ के लिए निकली हैं। इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने शऊर दे दिया है, उन्होंने खौफ और डर ख़त्म किया है और यही वजह है जी कि अब वो जो है वो सूरत-ए-हाल को अब वो डरती नहीं है। मैं आपको कुछ मनाज़िर, कुछ वीडियोज़ कुछ दिखाता हूँ जी, ख़ास तौर पे लाहौर वाक़ये के क्योंकि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते और ज़रूरी है कि इसके मुख्तलिफ़ पहलू उसकी वजह ये है कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो टीवी चैनल्स हैं नेशनल मीडिया है वो इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा और उसकी वजह यूँ है कि पंजाब कॉलेज चूँकि पंजाब कॉलेज मियाँ साहब का है, मियाँ आमिर साहब का है और उनका एक टीवी चैनल भी है। इसलिए भी जो है वो रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। मैंने देखा है पूरे लगा के कहीं टीवी चैनल पे कोई खबर ये नज़र नहीं आ रही कि वहाँ के वाक़यात हैं। अब आपको कुछ मनाज़र दिखाता हूँ कि एंटी राइट फ़ोर्स हैं, ये अब आए गिरफ्तार कर रहे हैं और तालिबात कह रही हैं कि भई इनका कसूर क्या है? क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? ये देखें, ये वाक़या है, ये तालिबात के साथ हो रहा है। ये देखें, ये सूरत-ए-हाल है।
یہ صورتحال ہے جناب، یہ معاملات ہیں، اس طریقے سے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ 30 طلبہ اب تک زخمی ہو چکے ہیں جی، لاہور کے واقعے سے 30 طلبہ و طالبات زخمی ہیں، ہاسپٹل پہنچ گئے ہیں اور ان کا یہ ہسپتال میں جی علاج معالجہ ہو رہا ہے۔ زخمی طلبہ و طالبات کو لایا گیا ہے۔ یہ میں کافی خوفناک مناظر بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو نہیں دکھا رہا، اور بجائے اس کے کہ وہاں پہ پولیس جو ہے وہ طالبات کو جا کے سیکورٹی فراہم کرے، طلبہ کو جا کے سیکورٹی فراہم کرے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے احتجاج ختم نہ کیا تو کوئی اور واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ یہ اب میں نہیں کہہ رہا، یہ پولیس افسر ہے، آپ اندازہ کریں۔ یہ دیکھیں، یہ غور سے سنیے گا، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گیٹ اوپن ہے، موجود ہے، کوئی نیا واقعہ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی نیا واقعہ ہو جائے گا، آپ یہاں سے احتجاج ختم کریں اور احتجاج نہ کریں۔ یہ حالت ہے، اندازہ کریں آپ، اس سے زیادہ اور زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ طلبہ کو، طالبات کو انصاف دیں، آپ الٹا کہہ رہے ہیں کہ آپ احتجاج ختم کریں، اور بجائے اس کے کہ اس درندے کو پکڑیں، اس کو گرفتار کریں اور ان کو حوصلہ دیں، سیکورٹی فراہم کریں کہ جی ہم آ گئے ہیں سیکورٹی کے لیے، الٹا انہی کو آج ان پہ لاٹھیاں برسائی گئیں، تشدد کیا گیا، وہی واٹر کینن، وہی گاڑیاں، وہی آنسو گیس، وہی سارا کچھ۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، آپ تو بھارتی صحافیوں کے ساتھ جے شنکر کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ پنجاب سرکار آپ کو پتہ ہے کتنا زیادہ، مودی سرکار بھی آئے تھی ان کو شادی پہ، مودی کو بلایا گیا تھا جی، اور اب جے شنکر کا انتظار کیا جا رہا ہے اور ان کا منتظر ہیں۔ نہ کشمیر یاد ہے، نہ مقبوضہ وادی یاد ہے، نہ مظالم یاد ہے، سب کچھ بھول چکا ہے۔ اب طالبات کہہ رہی ہیں ہمیں صرف انصاف چاہیے۔ یہ دیکھ کیمپس سے اپنا انٹر کیا ہے، اور اگر ہم اپنے پڑھنے والی جگہوں پہ بھی تحفظ بھی ہمیں مل سکتا تو پھر بہت افسوس کی بات ہے۔ ہمیں انصاف چاہیے۔ سمپل وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو پکڑیں اور سزا دیں، اور یہ طالبات جو ہیں بہت ہی اچھے پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دیوار پہ وہ اپنے سیاہی پھینک کے وہاں پہ لکھ کر، اور اپنے یہ دیکھیں خون آلود ہاتھ، یہ سارے کے سارے وہاں پہ لگا رہی ہیں، کیونکہ ابھی میں کچھ مناظر آپ کو دکھا نہیں سکتا، بہت زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ فرش پہ خون بکھرا ہوا ہے، دیواروں پہ خون ہے، اور یہ ہیں جناب اس وقت مناظر جی۔ تو یہ جب باہر سب کچھ ہو رہا تھا تو یہاں پہ یہ ملاقات چل رہی تھی شاہی پیلس میں، یہ شاہی پیلس میں ملاقات چل رہی تھی اور باہر کا کوئی نہیں تھا۔ یہ طالبات ہیں جی جو کہ دیوار پہ اپنے مطالبات لکھ رہی ہیں پرامن طور پہ، ان کو بھی نہیں بخشا گیا، ان پہ بھی تشدد آج کیا گیا ہے۔ میں سارا کچھ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو جو ٹی وی چینلز ہیں وہ بالکل اس خبر کو آج رپورٹ نہیں کر رہے، کیونکہ وہ مصروف ہیں، ایس سی او جو ہو رہی ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں مصروف ہیں، اور یہ ایک اہم واقعہ ہے، لاہور کی گلیوں بازاروں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ نہیں دکھا رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو میں آپ کو بتا رہا تھا جی کہ کل واقعہ ہوا، تو وزیر اعلیٰ ہاؤس 14 اکتوبر کو یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آج بے نظیر ہاری کا افتتاح کریں گے، اور بلاول ہاؤس میڈیا ٹیم کی جانب سے براہ راست نشریات کرنے کے لیے فریکوینسی جاری کیے جائیں گے۔ مہمانوں کی تعداد میں متوقع اضافے اور جگہ کی کمی کے بعد صحافیوں سے داخلہ کی معذرت کرتے ہیں۔ یہ جناب جاری ہوا ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف سے آج، یہ کہ مہمانوں کی تعداد میں متوقع اضافے اور جگہ کی کمی کے بعد صحافیوں سے داخلہ کی معذرت کرتے ہیں، اور صحافیوں کو آج وزیر اعلیٰ ہاؤس نہیں بلایا جا رہا، اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے۔ یہ تصویریں جی، یہ طالبات جو ہیں کہ اس طریقے سے کالج کی، پنجاب کالج کی دیوار پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہیں، کیونکہ ایک بچی کے ساتھ ہوا ہے واقعہ، زیادتی کا واقعہ ہوا ہے اور یہ معاملہ چل رہا ہے۔
اب آگے بڑھتے ہیں جی کہ یہ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور ابھی تک جو ہے زیادتی کرنے والا جو درندہ ہے وہ ابھی تک پتہ نہیں کہاں ہے کہاں نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں چل رہا اس کا. لیکن پنجاب سرکار, مریم سرکار خاتون, اور وہ جو ہیں بہت عورت کارڈ کھیلا جاتا ہے, لیکن عورت کارڈ کا حال یہ ہے کہ کل پنجاب یونیورسٹی میں بھی ایک طالبہ نے پنکھے سے لٹک کر, آج یہ واقعہ ہوا ہے, آج احتجاج ہوا ہے, واقعہ تو پہلے ہو چکا اور آج یہ احتجاج ہوا. اور احتجاج اس وقت طلبہ طالبات نے شروع کیا جب کالج انتظامیہ اور حکومت اور پولیس کوئی کارروائی کرنے سے انکاری نظر آئی. تو لہٰذا آج یہ احتجاج کا سلسلہ تو کریڈٹ جاتا ہے میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو, جنہوں نے شعور دیا ہے قوم کو اور قوم کی بچیوں کو, خواتین کو. اور یہ اس لیے بھی ہے, میں آپ کو اگلی بات بتا دوں کہ چونکہ پچھلے 2-2.5 سال سے جو اس وقت پولیس گردی چل رہی ہے پنجاب میں, خاص طور پہ پنجاب بھر میں, خیبر پختونخوا میں, ہر جگہ چلتی رہی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ لاقانونیت کا دور دورہ ہے, اور اب ہمارے تعلیمی ادارے بھی محفوظ نہیں ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. جو اگلا خبر ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری سے متعلق, ان کی بیماری سے متعلق. وہ کس حال میں ہے ابھی تک کچھ نہیں بتایا جا رہا ہے, اور ملاقات کے لیے ابھی تک کوئی گرین سگنل نہیں دیا گیا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے گی. ہاں, وزیر داخلہ نقوی صاحب نے بات کی ہے, ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے بیرسٹر گوہر کا اور نقوی صاحب کا, لیکن اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ملاقات کی کوئی یقین دہانی ہم نے ابھی تک نہیں کروائی. تو پہلے تو یہ بتا دوں کہ ڈی چوک پہ کل نورین خان صاحبہ, عمران خان صاحب کی بہن, انہوں نے واضح طور پر 2 ٹوک انداز میں بتا دیا تھا کہ جناب یہ احتجاج ہوگا اور ہر صورت میں ہوگا, اگر کوئی نہ بھی پہنچا تو فیملی ضرور پہنچے گی اور ہم احتجاج کریں گے, اور ہم احتجاج کی کال واپس نہیں لیں گے کیونکہ یہ عمران خان کا مسئلہ ہے, یہ بھائی کا مسئلہ ہے, ایک لیڈر کا مسئلہ ہے. وہ کوئی عام انسان نہیں ہے کہ ان کو ہم اس طریقے سے بے یار و مددگار چھوڑ دیں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہے کوئی تو اس کی آڑ میں آپ ایک عظیم لیڈر کو اور خاص طور پہ عمران خان کو اس طرح سے قید تنہائی میں ڈال دیں اور کہیں کہ جناب چونکہ انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہے اس لیے ہم آپ کو ملوا نہیں سکتے. آج شاہ محمود قریشی صاحب کی اہلیہ, بیٹی, ان کی بہن پہنچی ہیں, ان کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی اور انہوں نے بھی اس پہ احتجاج ریکارڈ کروایا ہے. تو پہلے ذرا میں آپ کو سناتا ہوں کہ جی اب معاملہ آ چکا ہے 2024 کی طرح. صدر یوتھ ونگ خیبر پختونخوا اور صوبائی وزیر سہیل آفریدی نے ایک بیان جاری کر دیا ہے بالآخر, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی علی امین گنڈاپور نے بھی یہ ہدایات جاری کر دی ہیں, گنڈاپور بھی میدان میں آ چکے ہیں, لہٰذا اب کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پارٹی متحد فیملی کے ساتھ اور ہر طرح سے جو ہیں کل ہم پہنچیں گے. اور جو صوبائی وزیر سہیل آفریدی اور صدر یوتھ ونگ خیبر پختونخوا, انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم ڈی چوک کا رخ کریں گے, اور ان کا بیان آپ سن لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ کل 15 اکتوبر کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج کی کال دی گئی ہے. تمام پاکستانیوں کو اپنے لیڈر, اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تشویش ہے. جیسا کہ ہم نے کل بھی کہا تھا کہ ہمیں اعتماد میں لیا جائے اور خان صاحب ہمارے لیڈر, ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا جائے. اگر آگاہ نہ کیا گیا آج تو انشاءاللہ کل ہم بھرپور طریقے سے احتجاج میں شرکت کریں گے. انشاءاللہ ہر صورت ڈی چوک پہنچیں گے. ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سی ایم صاحب کی خصوصی ہدایات ہیں انصاف یوتھ ونگ اور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو کہ آپ لوگوں نے ہر صورت احتجاج کرنا ہے. تو انشاءاللہ اگر آج ہماری لیڈرشپ کو عمران خان سے ملنے نہ دیا گیا اور تمام پاکستانیوں کو اس کے صحت کے حوالے سے آگاہ نہ کیا گیا تو انشاءاللہ کل ہم ہر صورت ڈی چوک پہنچیں گے اور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے انشاءاللہ. شکریہ. یہ ہے جناب. اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں جی خیبر پختونخوا کے سیکرٹری جنرل علی اصغر خان صاحب, انہوں نے پھر
अली अमीन गंडापुर की तरफ से ये बयान जारी किया है और जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अली असगर खान। ये सुनिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अली असगर खान, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा सबसे मुखातिब हूँ। मैं आपको ये वाजे पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरी अली अमीन खान गंडापुर से बात हुई है और उन्होंने ये अहकामात जारी किए हैं सारी तंजीमों को और हमारे MPS को, हमारी यूथ को, हमारे ISF को कि आप लोग जो हैं तैयारी पकड़ें। हमारे प्रोटेस्ट जो डी चौक में होना है, हमें देखिए बड़ी सीधी सीधी बात है, हमने तो एक बड़ा छोटा सा मुतालबा किया था कि जी हमें इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, उनकी हालात के हवाले से हमें तशवीश है और हम ये चाहते हैं कि कम से कम उनके डॉक्टर या उनकी हमशीरा उनको इजाज़त दी जाए ताकि हमें इत्तला मिल जाए कि वो खैरियत से हैं। एक तरफ तो ये हुकूमत जो बड़ी शोर और बबेला मचा रही है, इनके हर मिनिस्टर जो है टीवी पे आकर लगा हुआ है कि जी कि ये लोग जो हैं ये दुश्मन हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि इस कॉन्फ्रेंस को सबताज करें। देखें यहाँ पर पूरी उम्मत मुस्लिमा का लीडर, उसकी लोगों की उसको तशवीश है, तो आपसे इतना एक छोटा मुतालबा आप इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इल्ज़ाम जो है वो हम लोगों पे डाल रहे हैं, पूरी कौम पे डाल रहे हैं कि आप जो है उस शख्स के लिए क्यों परेशान हैं। आप जो है आराम से घरों में बैठे हैं, ये कॉन्फ्रेंस होने दें, फिर हम देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये हमें मंजूर नहीं है। हमें इमरान खान के लिए तशवीश है, ये तशवीश आपकी हरकतों ने पैदा की है। आपने जो इस तरीके से उनको सबसे जुदा कर दिया, उनकी बहनों को जो अरेस्ट किया, उनके वकील को अरेस्ट किया, तो हमें आपकी नीयत पर शक है। आप जो है सीधी सीधी बात है कि आप हमें उनसे आज शाम तक जो है मिलने की किसी को इजाजत दें ताकि उनकी सेहत और उनकी हालात का हमें अंदाजा हो जाए कि वो खैरियत से है। अगर आप ये नहीं करते, फिर ये सारा इल्जाम और इसके जो भी नताइज सामने आएंगे, इस सब की जिम्मेदार जो है सिर्फ और सिर्फ हुकूमत होगी। तो तैयारी पकड़े। अली अमीन खान गंडापुर, हमारे सदर खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला की तरफ से आपको ये वाज़ेह अहकामात हैं, तैयारी पकड़े और तैयार हो जाएं। हमने इस्लामाबाद हर हालत में फिर पहुंचेंगे। अगर इन्होंने आज शाम तक हमें खबर नहीं दी कि खान साहब खैरियत से है, हमें खुद जो है इजाजत नहीं मिली कि हमारे डॉक्टर या उनकी हमशीरा हमें ये इत्तला पहुंचाएं, तो फिर जो है हमारा रुख इस्लामाबाद को होगा। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। ये है जनाब उनका मैसेज। और उसके बाद फिर पंजाब की तंजीम इस दफ़ा बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है जी, और पंजाब की तरफ से भी इस दफ़ा पंजाब ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि मुतहर्रिक है पंजाब इस मामले में। और उन्होंने कहा है कि जी हम आएंगे, और बलूचिस्तान से भी एक सदा बुलंद हुई है, और बलूचिस्तान से भी वो कहते हैं जी हम हर सूरत में पहुँचेंगे इस दफ़ा। और पंजाब से हमाद अजहर साहब ने बयान जारी किया, और वीडियो बयान, और उन्होंने कहा जी कि वो खुद लीड करेंगे, जो भी होता है वो उसको फेस करेंगे। वो क्या कहते हैं सुनिए जरा। मैं आज बहुत जरूरी पैगामात देना चाहता हूँ और बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ तमाम पाकिस्तान की आवाम से। 15 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही है, और हम ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं? हम ये एहतजाज इसलिए कर रहे हैं, हमारी एक डिमांड है, और वो ये कि हमें इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए। हर कैदी का ये हक है कि उस तक वकला की और डॉक्टर्स की रसाई हो। इमरान खान साहब पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। वाहिद इस वक्त सियासी, सबसे बड़ी सियासी कुव्वत और सबसे बड़ी सियासी हकीकत, किसी को पसंद आए या ना आए, वो इस वक्त इमरान खान साहब हैं, और उन तक रसाई को हम समझते हैं कि एक साजिश के जरिए मुअत्तल किया गया है, मौखर किया गया है या खत्म किया गया है। हम कोई चांद ताड़े तोड़ लाने की डिमांड नहीं कर रहे इस वक्त हुक्मरानों से। हमारी डिमांड कानून, आइन और कैदियों के हकूक के ऐन मुताबिक है। मेरे दोस्तों, ये भी कहा गया कि उस दिन SCO कॉन्फ्रेंस है और हम कोई एंटी स्टेट है। कौन कह रहा है ये कि हम एंटी स्टेट हैं? क्या पुरअमन एहतजाज करना मुल्क में रियासत मुखालिफ बयानिया है? क्यों नहीं हमें पुरअमन एहतजाज करने दिया जाता? और कह कौन रहा है हमें कि हम रियासत मुखालिफ हैं या एंटी स्टेट हैं? वो लोग जिन्होंने इलेक्शन चुराया, दिन दहाड़े इलेक्शन चुराया, जिन्होंने लोगों को अगवा किया, जिन्होंने लोगों पर तशद्दुद किया, जिन्होंने आइन और जमहूरियत की के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो लोग कह रहे हैं। जिन्होंने जजेस को हरासा किया, जिन्होंने पूरी एक सियासी जमात को हरासा किया, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर
फॉर्म 47 के लोगों को मुसल्लत कर दिया हमारे ऊपर, तो ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। हम बिल्कुल अपना एहतजाज करेंगे अगर इमरान खान साहब तक हमें रसाई ना दी गई, और तमाम लोग एहतजाज करेंगे। कहा जा रहा है इस एहतजाज को कौन लीड करेगा? सबसे ज्यादा खतरा तो मुझे है ना। कहा जाता है कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो मुझे या तो कत्ल कर दिया जाएगा या बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। लेकिन मेरी जान इमरान खान की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। अगर मुझे अपनी जान का नजराना देना पड़ता है तो मैं उस मर्द कलंदर के लिए और अपने पाकिस्तान के लिए और इस अल्लाह की जमीन पर इंसाफ कायम करने के लिए दूंगा। और हमारा, मैं दोबारा ये बताता हूँ कि हमारा मुतालबा कोई नाजायज मुतालबा नहीं है। क्या आप लोगों ने संजरानी जलसे को मौखर कराने के लिए, इस्लामाबाद जलसे को मौखर कराने के लिए सुबह के 8 बजे अडियाला के दरवाजे नहीं खोल दिए थे इमरान खान साहब तक पैगाम रसाई करने के लिए? तो अब क्या आपको मसला आ रहा है? क्यों आप इस मामले पे इतने गैर संजीदा और हठधर्मी का इजहार कर रहे हैं? इससे हमारे शकूक व शुबहात में मजीद इजाफा होता है। हमारे लोगों को ऐसे महसूस होता है कि जैसे कोई बारीक वारदात डाली जा रही है इस कॉन्फ्रेंस के साए में और इसका बहाना तलाश करके। तो मैं इस एहतजाज में बाहर निकलूंगा, मैं खुद इसको लीड करूंगा अगर इमरान खान साहब तक रसाई नहीं दी जाती। और मैं अकेला नहीं होऊंगा, मेरे साथ अवाम का एक समंदर होगा जो पुरअमन भी होगा, लेकिन वो पुरअज़म होगा और मुहिब्बे वतन भी होगा। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ बतौर पंजाब तहरीक इंसाफ के सदर और जनरल सेक्रेटरी के, ये ओहदा इमरान खान साहब की अमानत है जो मेरे पास है। पंजाब के तमाम टिकट होल्डर्स, तमाम अहदेदारान उस दिन इस्लामाबाद पहुंचे। अगर इमरान खान साहब तक रसाई नहीं दी जाती तो जो टिकट होल्डर, जो ओहदेदार उस दिन वहां पे नहीं पहुंचेगा तो वो उसे अगले दिन ना ओहदेदार रहेगा ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर रहेगा। इमरान खान हमारी रेड लाइन है, वो इस कौम का मुस्तकबिल है, और इस कौम को इस वक्त अगर कोई इस मायूसी और इस दलदल में से निकाल सकता है जहां पे इसको धकेला गया है इन कार्टून कठपुतलियों के जरिए, तो वो वाहिद इमरान खान साहब है। तो मेरी दोबारा दरख्वास्त है तमाम अपने कारकुनों से, तमाम अवाम से कि वो तैयारी रखें, और हुक्मरानों से भी मैं गुजारिश करता हूं कि ये फौरी तौर पे हमें इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए, वरना हमारा पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है और आपको इमरान खान साहब तक रसाई देनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। ये सूरत हाल है जी इमरान खान साहब के हवाले से। और इस तरीके से जो बात की जा रही थी कि शायद 2 आरा पाई जाती हैं और इस सिलसिले में इख्तलाफ राय है, तो इख्तलाफ राय बिल्कुल इस हद तक था कि जनाब हमें एक चांस दे देना चाहिए मुलाकात का। मुलाकात के लिए अब मैदान में आ चुके हैं, एप्लीकेशन आ चुकी है, और वजारत दाखिला की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया है, और उसमें भी ये कहा गया कि जी हम जायजा ले रहे हैं, यानी अभी वो आला हुक्काम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और भी बता दूं कि लोग खौफजदा नहीं है। आज 2 MPA जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 2 अरकान को आज पेश किया गया, जो कि डी चौक एहतजाज के दौरान उनको गिरफ्तार किया गया था, मलक लियाकत अली खान को और अनवर ज़ेब खान को। दोनों खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मेंबर्स हैं। पुलिस में अदालत में पेश किया इस्लामाबाद पुलिस ने, तो वो इनकलाब के नारे लगा रहे थे, और किसी किस्म का ये देखें, ये आ रहे हैं और वो इनकलाब के आगे आके वो ये 2 MPAs हैं खैबर पख्तूनख्वा के। अब आप ज़रा तसव्वुर करें, अगर पंजाब असम्बली नून लीग के 2 अरकान सूबाई असम्बली को इस तरह हथकड़ियाँ लगें तो क्या होगा। ये है, ये उनको आज गिरफ्तार तो उस दिन किया गया था, आज अदालत में पेश किया गया है। इसके साथ साथ ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है, बल्कि तमाम सूरत लाहौर में ही आपको अपडेट करता चलूँ, लाहौर में बदस्तूर वहाँ पे चल रहा है, और लाहौर में क्या हो रहा है, ये पुलिस गर्दिश हुई है जी लाहौर में, ये सब कुछ उसी तरीके से वही कुछ हो रहा है। तो बहरहाल आपको एक और भी सुनवाता हूँ जी कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो फैमिली है वो भी आज गई है और उनको भी मुलाकात करने नहीं दी गई, और क्या कहती हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी थी, अहलिया थी, जरा सुनिए।
अस्सलामुअलैकुम जी, मैं गौहर बानो कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। शाह महमूद कुरैशी की मैं छोटी साहिबजादी हूँ और आज हम अदियाला जेल में आए हैं अपने खानदान वालों के साथ और हमें शाह महमूद कुरैशी से रसाई नहीं मिली। हम जब गेट पे पहुंचे हैं तो हमें बताया गया है कि आपकी विजिट कैंसिल है, आपकी विजिट नहीं होगी। रात को कोई ऑर्डर जारी हुआ है जिसके तहत 3 दिन मुलाकातें बंद हैं। ना सिर्फ मेरे वालिद की और खान साहब की बल्कि हर कैदी की मुलाकात बंद है क्योंकि कोई सिक्योरिटी थ्रेट है जो कि 3 दिन में खुद ब खुद गायब हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हम यहाँ आए हैं आपसे पूछने, कौम से पूछने और कौम के रखवालों से पूछने, क्या एक बाप को बेटी से थ्रेट हो सकता है? क्या एक खावन को बीवी से थ्रेट हो सकता है? क्या एक भाई को अपनी बहनों से थ्रेट हो सकता है? या फिर शायद भांजे और भांजी से थ्रेट होगा? क्योंकि हम तो यहाँ सिर्फ उनसे मुलाकात करने आए थे, ना हम कोई सियासी गुफ्तगू करने आए थे, हम तो सिर्फ दिल का हाल बांटने आए थे। और आपको एक बहुत अहम बात बताती चलूं, मेरे फुफ्फा जो कुछ अरसा पहले गुजर गए, मेरी ये फुप्पी जो हैं, बेवा फुप्पी, वो अपने भाई के साथ ताजियत के लिए यहाँ आई थी। आपने उनको वो मौका भी ना दिया। जब इद्दत खत्म करके वो आप पहली दफा आई हैं अपनी इद्दत खत्म करके और उनको भाई तक रसाई नहीं मिली। एक भाई को जिसका बहनोई भी खो गया, जिसकी बहन बेवाह हो गई, वो अपनी बहन को अफसोस तक ना कर सका। अफसोस तो ये है, पूछती हूँ मैं कौम से कि ऐसा क्या कर दिया मेरे वालिद ने कि वो अपनी बहन के साथ हाल नहीं बांध सकते हैं। वो तो ये सिचुएशन है जनाब, ये हमेशा से ये चलता आ रहा है और इस तरह की पाबंदियाँ जो हैं वो लगाई जा रही हैं और जब इस तरह की पाबंदियाँ लगाई जाएँगी और तमाम ये सिर्फ़ इनके साथ नहीं है बल्कि बहुत सारे जो हैं वो क़ैद में हैं जी, फ़ौज की तहवील में हैं और वो भी उनके साथ भी यही कुछ हो रहा है। मियाँ महमूद रशीद के साथ यही हो रहा है, सेनेटर एजाज चौधरी के साथ यही हो रहा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ यही हो रहा है और उमर सरफराज चीमा के साथ यही, सबके साथ ये जुल्म सितम हो रहा है और इनका कसूर सिर्फ ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, आइन और कानून की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं। तो इंतज़ार कीजिए जी, आपको अगली अपडेट तक इजाज़त लेते हैं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इजलास बुला लिया है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने और ख़ास तौर पे इसी मसले के लिए 1 पॉइंट एजेंडा है और ज़ेर सदारत इजलास शुरू हो चुका है खैबर पख्तूनख्वा में। मैं आपको बता दूं कि लेटेस्ट अपडेट आपको दे दूं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सदारत में इजलास शुरू हो चुका है पेशावर में, जिसमें सारी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है और कल के लिए लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। ये है मामलात। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल कर दें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक।